Каздон, диёре дар канори домони гардон. вожаи каздон мураккаб буда аз ду ҷуз казд ва он иборат аст. дар забони тоҷикӣ бо номи канздон ва гаждон номҳои ҷуғрофие мавҷуд ҳастанд. маънои вожаи канз ё ҷой ҷойгоҳ мебошад. маънои пурраи каздон ҷойгоҳи мардуми мӯъҷизаофар ва иҷозкор аст. вожаи мавриди андеша дар фарҳанги суғдӣ ҳам маънои мӯъҷиза, эъҷоз ва сеҳрро дорад. ҳамин тавр дар байни номҳои бунёдии қадимае ки дар болооби зарафшон ба вижа номҳои ҷуғрофии мавзеи деҳаи каздон то замони мо маҳфуз мондааст, аксарият решаи суғдӣ доранд. масалан, ба ин қобил вожаҳо метавон чунин номҳоро ворид кард: зертиғар, варф, кантотич, козешах, пунвор, пушхо, кадвох, кашкимарғ ва ғайраҳо. каздон деҳаест шомил ба ҷамоати деҳоти шамтучи ноҳияи айнии вилояти суғд. деҳа мактаби миёна, клуб, пункти тиббӣ, мағозаҳо ва нуқтаҳои хизмати маишӣ дорад. соҳаҳои асосии хоҷагӣ чорводориву зироаткорӣ мебошад. заминҳо аз руди каздон обёрӣ мешаванд. масофаи роҳ аз маркази ноҳия то ин деҳаи зебоманзари дорои обу ҳавои накатангез 60 километр мебошад. барои рафтан ба деҳаи каздон баъд аз тай намудани роҳи қад-қади дарёи пуртуғёни зарафшон ба соҳили чап гузашта вориди дараи аз қаторкӯҳҳои Туркистон шуда 12 километр масофаро бояд тай кард. деҳаи каздон дар дили кӯҳ ҷойгир аст ва мардуми он асосан ба чорводорӣ ва боғдорӣ машғул мешаванд. дар деҳаи каздон сохти нави хоҷагидорӣ соли 1932 таъсис ёфтааст. деҳаи каздон аз захираи об хеле бой аст. дар кӯҳу дараҳои он бештар аз 350 чашма, 12 сойҳои хурд мавҷуданд ки аз онҳо ба миқдори як ҷӯйбор об меояд. саргаҳи дарёи каздон бо номи шаршара маълум аст ки он дар баландии 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда худ аз баландии 134 метр аз дили санги азими сарозер ба поён мерезад. баландтар аз он дар масофаи тахминан 3500 метр аз сатҳи баҳр ҳавзи нилгуни дар миёнҷои сангҳо ҷойгир аст ки онро мардуми деҳ ҳавзи бетаг меноманд. шаршараи дараи каздон камандар кам тарғиб шудаву дар бораи он аксаран сайёҳон маълумот надоранд. оби шаршара ба таври ғайриоддӣ аз дили санги кӯҳ ё шах берун мешавад ва бо ҷорӣ шудан ба зер як манзараи диққатҷалбкунандаю тасхирсозро ба вуҷуд овардааст. ин мавзеъ ки лурион ном дорад, макони писандидаи сокинони деҳоти шамтучи ноҳияи айнӣ, хоса аҳолии деҳаи каздон мебошад. мардуми ин деҳа гурӯҳ гурӯҳ ба ин макон омада вақти худро хуш мегузаронанд. дар сурати муаррифии ин мавзеи дилфиреб имкон пайдо мегардад ки сайёҳон ташриф оварда дар баробари дидани шаршараи аҷоиб ҳамчунин бо расму оин ва анъанаҳои қадимаи миллати тоҷик шинос шаванд. ин шаршара дар рушди на танҳо сайёҳии экологию кӯҳнавардӣ, балки дар густурда тараққӣ намудани агротуризм замина мегузорад. зеро дар ин масир сайёҳон аз шароити нигоҳбини чорво дар кӯҳсор дидан мекунанд. зимни наворбардорӣ шоҳиди ду ҳолати зебо аз ҳаёти чорводорон гардидем. якум, молтарошон ки анъанаи кӯҳани мардуми кӯҳистон аст. дар мавсим одамон гурӯҳ шуда ба молтарошӣ мераванд ва бо навбат пашми чорвои ҳамдигарро тоза менамоянд. аксаран мардуми деҳаи каздон чорводор мебошанд ва ҳолу чорвои онҳо дар айлоқ аст. ҳолати дигар ин дар овул пухтани нон дар санги товагӣ мебошад. дар ин ҷо дар нон маҳсулоти чорво хоса ширу маскаро бештар ҳамроҳ мекунанд,
زیر و فراوان است. از این لحاظ نان با لذت می شود. در سنگ نان بستن خود یک حالت غیرعادی و دقت جلب کننده می باشد. یکی از عنعنه‌های دیگری نیکی مردمی این سراییدن سرود در کوهستان از جمله در وقت چرانیدن چاروا می باشد. مهتاب شب است که ملتنک نکردم، کوچه بگذشت خیالی آرام کردم. از عقبه آب بردم فرو آمد گل سب، اما پیشی که گفتم شما کرته سبب. باغت بد در آمدم بری نوده توت، ما پیشی که گفتم شما کرته کبود آیا. سراییده شدن سرودهای خلقی از جانب گروه زنان و دختران از ذوق و شوق به اندازه مردم دهه کزدان به صنعت قدیمه سرایندگی درک می دهد. در مجموع عنعنه‌های مردمی در دهات ناحیه عینی به طور کامل حفظ گردیده است. توی خانه‌دارشوی جوانان در دهه کزدان تا هنوز با رعایت عنعنه‌های قدیمه برگزار می‌گردد و جزئیات خاص آن خیلی جالب و آموختنی است. کهنسال‌ترین مرد بهار و ناموس و دهسالار با 2 نفر شخص روزگار دیده ده به شهبچه سله بسته و به او جامه و سر و لباس آهری شاهانه پوشانیده، مادران سر کتفانش رمز سپیدی روزگار و سعادتمندی آرد می پاشند و داماد را دوستان و جوان مردان به بزمگاه می آورند. سپس داماد را اسب سوار تا خانه عروس با سرودخوانی و رقص میبرند. مردم یک جویه سرودهای تویانه نچمن، اول ز خدا، گفتم دختر، سرویناز، اناره آوردیم، بیت ربای خانی ها و باز چندین سرودهای تویانه دیگر را میخوانند که متن قسمی از آنها چنین است: در خانه عروس به حرمت شهبچه اهل نشست از جایهای خود کفکوبان برخسته او را تبریک می‌کردند. اکنون تصور کنید که در صورت سیاحی که برای دیدن شرشره زیبای دره کزدان می‌آید با چقدر رسم و آیین و عنعنه‌های قدیمه ملت تاجیک آشنا می‌شود. تا رسیدن به نزد شرشره باز چندین معجزه‌های دیگری طبیعی بیننده را به خود جلب می‌کند. این سنگ را ببینید، گویا با دست انسان ساخته شده باشد ولی طبیعی است. صحبت کده بالای سنگ ساخته شده هم دقت جلب کننده است. موضعی که عینی حال ما قرار داریم با نام دهنی کازوشخ معروف است و در برابر این موضع را با همین سنگسوفه که اینجا ما میبینیم و در پس ما قرار دارد میشناسند، چون که این سنگسوفه با نام شاعری شناخته شاعری شهیر تاجیک مخصوم عالمی بسیار ارتباطی ناگسستنی دارد، چون این درختایی که ما میبینیم در اطراف این سنگسوفه با دست خودی شاعر شنانده شدند و در اینجا شاعران خلقی تاجیکستان استاد قطبی کرام، مستان شیرعلی، استاد گلنظر و دیگران آمده در اینجا استراحت کردند و جایگیر شوی سنگسوفه نیز بسیار رمزی است گفته میتوانیم، چون که دو سنگ از مابین دو سنگ دریا عبور میکند و جایی هست که برای ایجادکاران، برای نویسندگان، برای شاعران بسیار موضع مناسب است، چون که
صدای دریا با محیط اطراف با نبض رستنی ها و دیگر چیز همجور می شود و برای نوشتن شعر و داستان و ترانه چی بسیار شرایط خوب فراهم می آورد و انتخاب همین موضع نیز به حیث نشیمنگاه نیز از ذوق بلندی شاعری دلالت می دهد، چون که اساساً اون نفرانی که به ایجاد سر و کار دارند همین گونه موضع های خاص رو انتخاب میکنند و قبلا اگر این موضع جای استراحتگاه یا چند نفر بود و این همچنان گفتیم شاعران خلقی تاجیکستان که اینجا سکن، حالا این موضع اهمیتی فراتر کسب کرده است و با دستگیری صاحبکاری همین ده حکمت الله قربانوف بازسازی شد و یک صحبت بداره انشاءات یاری رسان نیز هست که هر نفر سیاحی که به اینجا تشریف می‌برد می‌تواند آزادانه اینجا استفاده کند و بالا پوش هست می‌تواند در اینجا ساعت‌ها مثلا در این صفحه که صحبت کردن نشستن و استراحت کردن به کس حضور و حلاوت بیشتر می‌بخشد. یعنی یک موضع سیاحی در برابر اون دیگر موضع‌های سیاحی که از آن امروز نام برآورده است و هر نفر مهمانی که مهمان‌های خارجی است خواه داخلی است حتما به این موضع می‌بیان و در اینجا استراحت می‌کنند. غیر از این سیاحان ضمن سفر برای دیدن شرشره در دهه کزدان با هنری بلندی کندکاری مردم شناس می‌شوند. قریب در همه خاندان ساکنان دهه کزدان این عنعنه نادری مردمی دیده می‌شود و نسل امروزه هم به این هنر ذوق داشته میراث قدیمی ملت تاجیک را حفظ نمودند. مردم دیار ما از قدیم آنها فرهنگ پرور بود، هست با فرهنگ پرورششان میماند. برای همه گلکاری و همه کندکاری ما همه مردم خود ما را آموختن، خودشون آموختن، تجربه گرفتن. همه عمک ما همه امارات سال 1271 پوشیده بعد ما دادن، هدیه کردن عمک ما استاد سفر. بعد همین ما خلق کرد اون در ما مایده بدیم، بعد خلق خود ما شناخت